Hello friends, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. Today we meet for our Gujarat board lecture. In the Gujarat board we already study about the electric field and charges. And right now we have to study about the topic electric dipole. Done? In the previous lecture we already study about the what is electric flux, what is the equation of electric flux equation defines as a phi is equal to phi is equal to E delta S. What is the equation of electric flux? E delta S cos theta. What is theta? Theta is the angle between electric field and area? No, area vector. This is the area vector. Area vector is always perpendicular to the plane in outward direction. In outward direction, it is the electric flux. Most important terminology. What is the meaning of electric flux? Electric flux meaning is that number of electric field lines passing through a normal to the plane or per unit area. પર યુનિટ એરિયામાં કેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ થાય છે ને એ તમને ઓલરેડી ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ડિફાઇન કરે. તમે ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો ઇટ મીન્સ પર યુનિટ એરિયા એન્ડ ધીસ એરિયા પરપેન્ડિક્યુલરલી યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ફ્લક્સ. Phi is equal to E delta S cos theta. After that, most important terminology we have to study about the electric dipole. What is the meaning of electric dipole? Electric dipole is the pair of the two same charges. Electric dipole is a pair of equal and opposite charges. Magnitudes are same but directions are opposite. Separated by a 2a distance. It is the most important terminology. +2 and -2. Separated by a particular finite distance 5 centimeter. 5 centimeter means 2a is equal to 5 centimeter. Remember 2a is equal to 5 centimeter. આનો meaning એવો થશે. Done? તમારા માઇન્ડમાં આવી ગયું ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ. When two same magnitude charges but opposite sign charges separated at a finite distance 2a, this system is known as the electric dipole. Confirm? આમાં ડાઉટ કોઈને? નો સર. ચલો અહીંયા બે ફિગર ડિફાઇન કરેલું છે. What is the direction of the electric field in this electric dipole? Electric field direction always +2 minus. Electric field ની direction શું હોય? +2 minus. But what is the direction of the electric dipole moment? -2 plus. Remember, it is -2 plus. Electric dipole moment P is equal to 2aq. P is equal to 2aq. 2a is the distance, is defined in meter, q is coulomb. So unit of the electric dipole moment is coulomb into meter, and MLT equation of the electric dipole moment is m0 L1 T1 A1. It is the most important part for you, electric dipole. Here remember this part, total charge of this electric dipole is 0 because of the plus q and minus q, same magnitude opposite sign. Total charge is 0. Simple sir. Total charge 0 થઈ ગયો sir. But total electric field due to this dipole is not 0. Sum of the magnitude at a point on the axis or at a point on the equatorial plane, equatorial line. એમાં કંઈક તમને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મળશે. મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં તમને કીધું હતું એ જ વસ્તુ કીધી હતી કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બે થિયરી છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. ડ્યુ ટુ ધી ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ, when two charges we have to arrange at a finite distance, at that time you have to find out the electric field due to this system. Our objective is this. આપણો objective જ આ છે કે ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલના લીધે at a particular point you have to find out the electric field because charge છે તો electric field છે.
Total charge of system is 0, but total electric field is not in 0 because electric field is totally depend on the direction. Charge is not a direction. We have only defines the magnitude plus q minus q 0. અહીંયા ક્યાં આપણે ઓનલી ડાયરેક્શનનું કોઈ ડિસ્કશન થતું જ નથી અહીંયા, રાઈટ? Electric field is totally depend on the direction. When two electric field in same direction, so that's why we defines plus. When two electric field in opposite direction, so we have to define minus. E is equal to E plus minus E minus. આવી રીતના થશે. ડન? આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રહી ગઈ. અહીંયા સુધી આપણે ઓલરેડી જોયું હતું, રાઈટ? આફ્ટર ધેટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ, the field of an electric dipole for a point on the axis. એક્સિસ ઉપરનું ફિલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલના લીધે. ચાલો ડન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ફિગર. હિયર ઇઝ ધી પ્લસ ક્યુ. સમજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, કેલ્ક્યુલેશન છે, પ્રૂફ કરવાનું છે. જો એક પણ સ્ટેજ નહીં સમજાય તો થિયરી નહીં સમજાય. સો કોન્સન્ટ્રેશન અહીંયા રાખો, કેલ્ક્યુલેશન કરતા જાઓ સાથે સાથે. વિડીયો ચાલે છે સાથે સાથે કેલ્ક્યુલેશન કરો પોઝ કરીને. ચાલો આ સ્ટેપની કેલ્ક્યુલેશન આ રીતે થઈ, આ સ્ટેપની કેલ્ક્યુલેશન આ રીતે થઈ, તો તમને ઇઝીલી સમજાશે. અને ના સમજાય તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ ઓબ્વિયસલી કરી શકો છો. ઓકે ગુડ. ચાલો હિયર ઇઝ ધી ફિગર ઇઝ ડિફાઇન ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ પ્લસ ક્યુ માઇનસ ક્યુ સેપરેટેડ બાય એ 2a ડિસ્ટન્સ. સો ફ્રોમ ધી સેન્ટર ઓફ ધી ડાયપોલ ઇટ ઇઝ a because total distance is 2a. ફ્રોમ ધી સેન્ટર ઓફ ધી ડાયપોલ, આ સેન્ટર છે, આ સેન્ટરથી આપણી પાસે એક પોઈન્ટ છે P ઓન ધી એક્સિસ. આ એની એક્સિસ કહેવાય કે ના કહેવાય? ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલની એક્સિસ એટલે આમ થાય કે ના થાય? હા સર. તો એક્સિસ ઉપર એક પોઈન્ટ સિલેક્ટ કર્યો P. ચાલો આ P પોઈન્ટ સિલેક્ટ કર્યો. એટ એ P પોઈન્ટ ડ્યુ ટુ ધીસ ડાયપોલ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. સમજાય છે? ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? આ જે ડાયપોલ છે ને એની એક્સિસ ઉપર P પોઈન્ટ છે. આ P પોઈન્ટ પાસે છે ને ફાઇન્ડ આઉટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ ધીસ સિસ્ટમ. ઓકે ગુડ સર. મને ખબર છે when system have to define two charges and we have to find out at a point P electric field. So point P electric field on the basis of Q1 charge as well as Q2 charge. તો સર અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ડ્યુ ટુ સુપરપોઝિશન પ્રિન્સિપલ પ્લસ ક્યુના લીધે હશે, માઇનસ ક્યુના લીધે હશે. યસ, પ્લસ ક્યુના લીધે છે, માઇનસ ક્યુના લીધે છે. વોટ ઇઝ ધી પોઈન્ટ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. આ ઇક્વેશન એક વખત માઇનસ ક્યુ માટે મૂકીશ, બીજી વખત પ્લસ ક્યુ માટે મૂકીશ. ચાર્જ તો સેમ છે, ચેન્જ શું થાય છે? ડિસ્ટન્સ. અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ ચેન્જ થાય છે અને અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ ચેન્જ થાય છે. ઓબ્વિયસ છે. ડિસ્ટન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ડિપેન્ડ કોની ઉપર કરે છે? તો કે ડિસ્ટન્સ ઉપર કરે છે સર. કન્ફર્મ? આ ડાઉટ થઈ ગયો? એક ઇક્વેશન ડ્યુ ટુ ધી પોઈન્ટ ચાર્જ વોટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ એ પર્ટિક્યુલર ડિસ્ટન્સ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. ઇટ ઇઝ ધી ફોર્મ્યુલા ફોર અસ. ફોર્મ્યુલા યાદ હશે, એ જ ફોર્મ્યુલાને અહીંયા યુઝ કરું છું. ચલો ઓકે ગુડ. On the behalf of K, you have to put down also 1/4 pi epsilon 0 text in the textbook. Each and every time they have to write down 1/4 pi epsilon 0. બટ ટેક્સ્ટબુકમાંથી થિયરી નથી લખવાની. એમાં છે ને સ્ટેપ બહુ જ કાપી નાખ્યા છે, સમજાશે નહીં. ડન. થિયરી મેં અહીંયા ડિટેલમાં લખીને દીધી છે, એ તમે લખશો એટલે ઇઝીલી સમજાઈ જશે કે આ સ્ટેપ કેમ અહીંથી આમ આવ્યું. ડન. ચલો કે ગુડ. સો અહીંયા એટ એ P point you have to find out the particular electric field due to the minus q charge and plus q charge. First of all, we have to write down the electric field due to minus q charge. Chalo, E minus q. What is the equation? K q upon r square એટલે 1/4 pi epsilon 0 q upon r square. q તો ખબર છે, r ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઓકે ગુડ. અહીંથી લઈને આ ડિસ્ટન્સ જોઈ છે, સમજો. q ડિસ્ટન્સ જોઈ છે, આ P2 માઇનસ કેટલું ડિસ્ટન્સ જોઈ છે, તો અહીંથી આટલું ડિસ્ટન્સ તો r છે કે નહીં? તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું થયું? તો ટોટલ ડિસ્ટન્સ આ કેટલું થયું? r પ્લસ એ થાય કે ના થાય? એટલા માટે જો કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેરની અંદર અહીંયા આપણે ડિસ્ટન્સ શું મૂક્યું? ઓન ધી માઇનસ ક્યુ ચાર્જ ટુ P ડિસ્ટન્સ. P પોઈન્ટ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ધીસ. સો અહીંયા સુધીની તો આપને ખબર જ હતી r ડિસ્ટન્સ છે. And this is the a distance. So total distance is r plus a whole square. Square કેમ આવ્યો સર? સ્ક્વેર તો આવે જ ને, સ્ક્વેર તો આવે જ ને. વાય? તો કે E is equal to સર કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. અહીંયા તો ડિસ્ટન્સનો સ્ક્વેર છે, સો ધેટ્સ વાય હિયર ઇઝ r પ્લસ a હોલ સ્ક્વેર. ચલો ઓકે ગુડ.
સમજાઈ ગયો? સેમ ટુ સેમ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રોમ ધી પ્લસ ક્યુ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. પ્લસ ક્યુ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. ચાલો સમજો. પ્લસ ક્યુ ચાર્જ હું અહીંયા લખું છું, નીચે લખેલું છે ઈ પ્લસ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ છે ને એટલે ક્યુ અપોન 4πε0. આટલું ડન. હવે આ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે મને કહો તો? આ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ? ધીસ ડિસ્ટન્સ. ચાલો આટલું જ છે. P.2 પ્લસ ક્યુ ચાર્જ જ જવું છે ને? તો કે સર આ આર છે, તો આરમાંથી એ માઇનસ કરી દો તો આ ડિસ્ટન્સ મળે કે ના મળે? ટોટલ ડિસ્ટન્સ આર છે અહીંથી અહીંયા સેન્ટરનું. આરમાંથી આ ડિસ્ટન્સ માઇનસ કરી દો તો આ ડિસ્ટન્સ મળે કે ના મળે? યસ સર, મળી જાય. સો હિયર ફોર્મ્યુલા બીકમ્સ ઓફ ધી પ્લસ ક્યુ ચાર્જ ઈ પ્લસ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન 4πε0 આર માઇનસ એ હોલ સ્ક્વેર into P caret. P caret means you have to define the electric field in terms of direction. In terms of direction, you have to define the electric field in terms of direction. After that, you have to define the total electric field. Total electric field is summation of the two electric field. Simple. Total electric field is the summation of the two electric fields. So total electric field at a point P is equal to E plus Q plus E minus Q. તો પ્લસ ક્યુની વેલ્યુ છે તમારા પાસે, તો કે સર આ રહી પ્લસ ક્યુની વેલ્યુ. માઇનસ ક્યુની વેલ્યુ છે, તો કે સર આ રહી માઇનસ ક્યુની વેલ્યુ. બની ગઈ. તો કે આ બંને પ્લસ ક્યુ એન્ડ માઇનસ ક્યુ છે. સો હિયર પ્લસ ક્યુ એન્ડ માઇનસ ક્યુ પુટ ડાઉન ધ ઓલ ધીસ વેલ્યુ ક્યુ અપોન 4πε0 આર માઇનસ એ હોલ સ્ક્વેર માઇનસ q upon 4πε0 r plus a whole square. So that's why here q upon 4πε0 common કાઢી લીધા, તો q upon 4πε0 common આવી ગયા. ચાલો ગુડ. ઇન બ્રેકેટ શું વધ્યું? 1 upon r minus a whole square minus 1 upon r plus a whole square. આટલું વધ્યું? ડાઉટ આમાં કોઈને? નો સર. સો અહીંયા q upon 4πε0 એમ નામ ડન. પછી એલસીએમ લીધો. એલસીએમ શું લીધો? આર માઇનસ એ સ્ક્વેર આર પ્લસ એ સ્ક્વેર જો લખ્યું તો અહીંયા આર માઇનસ એ સ્ક્વેર છે તો ઉપર કેના વડે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય? તો કે આના વડે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય આર પ્લસ એ હોલ સ્ક્વેર માઇનસ અહીંયા આર પ્લસ છે તો અહીંયા કેના વડે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય? ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય આર માઇનસ એ હોલ સ્ક્વેર. સમજાઈ ગયું? એલસીએમ. એલસીએમ શું લીધું? આર માઇનસ એ હોલ સ્ક્વેર આર પ્લસ એ હોલ સ્ક્વેર. ડન. અહીંયા આર પ્લસ એ વડે મલ્ટીપ્લાઇડ થયું, અહીંયા આર માઇનસ એ વડે મલ્ટીપ્લાઇડ થયું. ઓકે ગુડ. સમજાઈ ગયું? તો કે સર આનું તો એક્સપાન્શન થાય આર પ્લસ એ હોલ સ્ક્વેર આર માઇનસ એ હોલ સ્ક્વેર એક્સપાન્શન થાય ને એ પ્લસ બી હોલ સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર પ્લસ 2ab પ્લસ બી સ્ક્વેર એઝ વેલ એઝ એ માઇનસ બી હોલ સ્ક્વેર. સો એ સ્ક્વેર માઇનસ 2ab પ્લસ બી સ્ક્વેર સેમ ટુ સેમ આર પ્લસ એ હોલ સ્ક્વેર. સો ધેટ્સ વાય આર સ્ક્વેર પ્લસ 2ra પ્લસ એ સ્ક્વેર સેમ ટુ સેમ માઇનસ હજી બ્રેકેટ ઓપન નથી કર્યો આર સ્ક્વેર માઇનસ 2ra પ્લસ એ સ્ક્વેર એન્ડ ડિનોમિનેટર્સ ડિફાઇન આર માઇનસ એ આર પ્લસ એ એનો આખાનો હોલ સ્ક્વેર કરી દીધો જો અહીંયા, કારણ કે આ સ્ક્વેર આખાને હું આપી શકું કે ના આપી શકું? સર આપી શકો. ઓકે ગુડ. તો અહીંયા તમને એમનેમ લાઇટ થઈ ગયું આર માઇનસ એ આર પ્લસ એ તો આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર. આવું થઈ જાય કે ના થઈ જાય? આ સ્ક્વેર તો હતો કે જ નહીં. આનું ઓલરેડી આ કેનું એક્સપાન્શન છે સર? એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેરનું. એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ માઇનસ બી ઓર એ પ્લસ બી થાય. તો અહીંયા એવું જ છે ને સેમ ટુ સેમ આર માઇનસ એ ઓર આર પ્લસ એ. અહીંયા એવું જ છે કે નહીં? આર માઇનસ એ આર પ્લસ એ. સો આર માઇનસ આર પ્લસ એ એક્સપાન્શન ઓફ આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. સો આખી ટર્મિનોલોજીને મેં આના ફોર્મમાં લખી નાખી આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. ચાલો અહીંયા બ્રેકેટ ઓપન કરી આર સ્ક્વેર પ્લસ 2r પ્લસ એ સ્ક્વેર. અહીંયા બ્રેકેટ ઓપન થયો, આગળ માઇનસ સાઇન છે જોવો જી. બ્રેકેટ ઓપન થાય તો અંદરના બ્રેકેટની બધી સાઇન ચેન્જ થઈ જાય. તો માઇનસ આર સ્ક્વેર પ્લસ 2r માઇનસ એ સ્ક્વેર. અહીંયા પ્લસ હતું માઇનસ થઈ ગયું, અહીંયા માઇનસ હતું તો અહીંયા પ્લસ થઈ ગયું. સમજાઈ ગયું? ઓકે ગુડ. તો અહીંથી એમને દેખાય છે જો આર સ્ક્વેર કેન્સલ, એ સ્ક્વેર કેન્સલ, કારણ કે 1 પ્લસ 1 માઇનસ 2ra પ્લસ 2ra અને ડિનોમિનેટરમાં શું હતું? આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર. ડન. સો 2ra પ્લસ 2ra ઇટ મીન્સ 4ra થઈ જાય સમેશન. કન્ફર્મ. તો અહીંયા ક્યુ ઓપન 4πε0 એમને મૂક્યું જો આ રહ્યું. ન્યુમિનેટરમાં 4ra અને ડિનોમિનેટરમાં આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર. આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી કેરેટ. સિમ્પલ થઈ ગયો? ડાઉટ આમાં કોઈને?
નો સર. ચાલો આગળ વધીએ. તો અહીંયા એક કન્ડિશન હોય ગઈ, આર ઇઝ ગ્રેટર દેન એ. ઇટ મીન્સ તમારે એવું જોવાનું જ્યાં પ્લસ અને માઇનસનો રિલેશન હોય ને આરનો, કયો રિલેશન? મલ્ટિપ્લિકેશન ને ડિવિઝનનો નહીં. પ્લસ અને માઇનસનો જે રૂલ હોય ને હું કહું છું ને એટલું યાદ રાખી લ્યો. પોઈન્ટ ટુ બી રિમેમ્બર. જ્યાં પ્લસ એન્ડ માઇનસ રિલેશન છે, જો આ રહ્યો આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર આનો, અહીંયા તો જો મલ્ટિપ્લિકેશન છે. આ કન્ડિશન છે ને જ્યાં પ્લસ એન્ડ માઇનસ રિલેશન હોય ને ત્યાં જ એપ્લાય થાય. શું બોલ્યો? આર ગ્રેટર દેન એ. ઇટ મીન્સ આર ઇઝ વેરી લાર્જ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એ. ધેટ મીન્સ વી હેવ ટુ નિગ્લેટેડ ધી એ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આર. એને નિગ્લેક્ટ કરી શકો કારણ કે આરનું વેલ્યુ એટલી મોટી છે કે એ છે ને નિગ્લેક્ટ કરી શકો છો તમે. પણ ક્યાં નિગ્લેક્ટ કરવાનો? તો કે સર અહીંયા 4r ઇન્ટુ એ છે, અહીંયા 4r ઇન્ટુ એ. તો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં નિગ્લેક્ટ નથી કરવાનો. મલ્ટિપ્લિકેશન એન્ડ ડિવિઝન ત્યાં નિગ્લેક્ટ નથી કરવાનો. બટ જ્યાં પ્લસ એન્ડ માઇનસનો રિલેશન છે આર અને એનો, કોનો? આર અને એનો, ત્યાં નિગ્લેક્ટ કરવાનો. તો અહીંયા ચેક કરો તો અહીંયા 4r હે તો મલ્ટિપ્લિકેશનનો છે, અહીંયા નહીં થાય. મેથેમેટિકલ રૂલ છે. અહીંયા આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર, ચલો અહીંયા છે. તો ઇન ટર્મ્સ ઓફ આર વી હેવ ટુ નિગ્લેટેડ એ સ્ક્વેર નીકળી ગયું. તો અહીંયા વધ્યું શું? આર સ્ક્વેર એનો હોલ સ્ક્વેર. તો કેટલી પાવર થઈ ગઈ? અહીંયા આર સ્ક્વેર એનો હોલ સ્ક્વેર, એ તો નિગ્લેક્ટ થઈ ગયો. તો આર સ્ક્વેર રેસ ટુ હોલ સ્ક્વેર, તો આર રેસ ટુ 4 થઈ ગયું. યસ સર, આર રેસ ટુ 4 થઈ ગયું. સો અહીંયા તમારી પાસે ઇક્વેશન શું બન્યું? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 4RA અપોન E ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 4RA અપોન R રેસ ટુ 4. હા કે ના? અહીંયા 4 કેન્સલ નથી કરવાના, તે એમને રાખો. ડન? ચાલો ઓકે ગુડ. સો અહીંયા Q અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0, અહીંયા આર કેન્સલ થાય કે ના થાય? આ થાય સર. તો અહીંયા આર ક્યુબ વધ્યું તો 4a અપોન આર ક્યુબ. તો અહીંયા ન્યુમેરેટરમાં વધ્યું શું? 4QA અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 ઇન્ટુ આર ક્યુબ. 4QA અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 અપોન આર ક્યુબ. અહીંયા 4 કેન્સલ કરતો નથી. ડન? એ હમણાં જોઈએ ને ફેરવું છું, એટલું સમજાઈ ગયું? યસ સર. તો અહીંયા જુઓ જી, E ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા ન્યુમેરેટર જુઓ તો ન્યુમેરેટર 2ના પાર્ટ 4ના પાર્ટ પડે કે ના પડે? હું આને આમ લખી શકું 2 ઇન્ટુ 2QA. 2 2 ઝા 4 જ થાય. તો અહીંયા તમને બધાને ખબર છે 2 ઇન્ટુ 2QA લખ્યું 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 આર ક્યુબ. હવે તમને યાદ આવવું જોઈએ કે 2QA, અથવા તો હું આમ લખી શકું 2AQ. બે સાચું ને? 2QA કે 2AQ? 2AQ બરાબર. તો સર ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ P હતું. સર એવું ક્યાં હતું? જો આ રહ્યો, સૌથી ફર્સ્ટ થિયરીમાં આ રહ્યો. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? 2AQ. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? 2AQ. તો ઓબ્વિયસ છે. ઓન ધી બિહાફ ઓફ 2QA યુ ટુ પુટ ડાઉન P. તો અહીંયા P મૂકી દીધું. જો એટલે અહીંયા તમારી પાસે શું બની ગયું? 2P અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 આર ક્યુબ બની ગયો. 2P અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0, 2P અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 આર ક્યુબ. અહીંયા કેન્સલ નથી કરવાના. હવે ઓન ધી બિહાફ ઓફ 1 અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 શું મૂકી શકો? તો કે K મૂકી શકો. તો અહીંયા મારું ફાઇનલ ઇક્વેશન શું બન્યું? ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મિનોલોજી. ફાઇનલ ઇક્વેશન્સ ડિફાઇન્સ ધેટ 2KP upon R cube. On the behalf of K, you have to put down, on the behalf of K, you have to put down 1 upon 4 pi epsilon 0. તો 1 upon 4 pi epsilon 0 છે આર્યા સર. અહીંયા 1 છે. 1 upon આના on the behalf of 1 upon 4 pi epsilon 0 મેં શું મૂકી દીધું? સર ક્યાં મૂકી દીધું? So your final equation of electric field on the axis of an electric dipole, axis પરના કોઈ પણ પોઈન્ટ માટે ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ થી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ફોર્મ્યુલા 2kp અપોન આર ક્યુબ થાય. શું થાય? 2kp અપોન આર ક્યુબ. ભૂલાય નહીં, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલા છે. આ ફોર્મ્યુલા ડાયરેક્ટમાં MCQમાં કે એક્સરસાઇઝના સમની અંદર છે ને રિવિઝન કરી શકો તમે ઇઝીલી. લાવશું તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. એક્સરસાઇઝના સમમાં એન્ડ એઝ વેલ એઝ યુ ટુ ડાયરેક્ટલી યુઝ ઇન MCQ ઓફ ગુજરાત બોર્ડ એઝ વેલ એઝ નીટ. તમને હવે પૂછે ને ડાયપોલ છે ને એની એક્સિસ ઉપર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, તો ડાયરેક્ટલી આ ફોર્મ્યુલા મૂકવાનું 2kp અપોન આર ક્યુબ. સિમ્પલ, કન્ફર્મ. તો આપણે અહીંયા કયા કન્સેપ્ટને યુઝ કર્યા એકવાર જોઈ લઈ. સર અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓન ધી ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ,
તો અહીંયા પી પોઈન્ટ પાસે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હતું તો એનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પ્લસ ક્યુના લીધે હોય માઇનસ ક્યુના લીધે હોય. સો માઇનસ ક્યુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફોર્મ્યુલા પ્લસ ક્યુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફોર્મ્યુલા. ટોટલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ સમેશન ઓફ બોથ ટુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. સમેશન કર્યું, કોમન ડિફાઇન કર્યું, ઇન બ્રેકેટ કંઈક આપ્યું, એલસીએમ લીધો. આફ્ટર ધેટ વી હેવ ટુ એક્સપાન્ડ the bracket. After that bracket open, so numerator only defines 4ra and denominator have been defined r square minus a square whole square. So that's why here r is greater than a. So in this formula r is greater than, so E is equal to q upon 4 pi epsilon 0 4 ra upon r raised to 4. Done. So q upon 4 pi epsilon 0, અહીંયા r કેન્સલ થઈ ગયા તો અહીંયા r ક્યુબ થયો. સો 4qa upon 4 pi epsilon 0 into r cube. અહીંયા 4 કેન્સલ નથી કરતો તો ઇન ટર્મ્સ ઓફ કે નહીં જઈ શકો. આ 4 pi epsilon 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું કે જ મૂકીશ each and every time. સો વી હેવ ટુ ડિવાઈડ ધીસ 4 2 into 2. સો 2 into 2 qa upon 4 pi epsilon 0 r cube. So 2qa is equal to p. So final formula is 2p upon 4 pi epsilon 0 r cube. On the behalf of 1 upon 4 pi epsilon 0 we have to put down 2 kp upon r cube into p caret. 2 kp upon r cube into p caret. Done. On the axis તમને બધી ખબર પડી ગઈ. On the axis electric field is always defined 2 kp upon r cube into p caret. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર છે ને આ વસ્તુ ઓલરેડી છે ને બહુ શોર્ટ સ્ટેપની અંદર આપેલી છે. સો મેં અહીંયા ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટેપ ડિટેલમાં લખેલા છે. સો તમે લોકો એક વખત આ વસ્તુને રિપીટ કરી જજો, લખજો, કારણ કે ગુજરાત બોર્ડ માટે આ થિયરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આના પછીની થિયરી એ જ છે, એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે તમારે લખવાનું છે, બહુ નિરાતે યાદ રાખવાનું છે. એક વખત છે ને જોઈને લખીને એક વખત મોઢે લખવાની ટ્રાય કરવાની. કેલ્ક્યુલેશન. ડન. ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર અસ. જેટલું યાદ રહેશે, જેટલું રિવાઇઝ કરશો એટલું વધારે યાદ રહેશે. ડન. સો ઈચ એન્ડ એવરી ફોર્મ્યુલા યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. જે ફોર્મ્યુલા છે બની શકે એવું પણ કરી શકો ને તમે લોકો. ફોર્મ્યુલાનું એક પેજ જુદું બનાવો. જેટલી પણ નવી ફોર્મ્યુલા આવે છે ચેપ્ટરની અંદર એ બધી એમાં નોટ ડાઉન કરતા જાઓ. વાય સર? કારણ કે જ્યારે તમે એમસીક્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવા બેસો ત્યારે તમારે છે ને એ ફોર્મ્યુલાનું રિવિઝન કરવાનું. ધારો કે તમને તમારા પાસે ટાઈમ છે અને તમારે ચેપ્ટર નંબર 1ના એમસીક્યુ સોલ્વ કરવા છે. સો પહેલાં તમારે રિવાઇઝ શું કરવાનું, એ લિસ્ટ જે તમે લખેલું છે ને ફોર્મ્યુલાનું એ લિસ્ટ બાજુમાં રાખવાનું. પછી એમસીક્યુ રીડ કરવાનું, એના રિલેટેડ જે ફોર્મ્યુલા છે એક વખત ચેક કરવાની. એટલે ફોર્મ્યુલા યાદ રહેશે અને કના બેઝિસ ઉપર કઈ ફોર્મ્યુલા મુકાય કન્સેપ્ટમાં એ પણ યાદ રહેશે. હા, થોડુંક લોંગ ટર્મ વિચારો, શોર્ટ ટર્મ ના વિચારો. કન્ફર્મ? આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. ચલો, આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ધી સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 4 પોઇન્ટ્સ ઓન ધી ઇક્વેટોરિયલ પ્લેન. ઇક્વેટોરિયલ પ્લેન મીન્સ વોટ? ડાયપોલ આમ છે ને એને પરપેન્ડિક્યુલર જેટલા પણ પોઈન્ટ છે ને આ ઇક્વેટોરિયલ પ્લેન કહેવાય. ડન. પણ આપણે ઇક્વેટોરિયલ પ્લેનમાં આપણે ફાઇન્ડ આઉટ નથી કરવાનું. આપણે તો ઓનલી વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઇક્વેટોરિયલ લાઇન. એ લાઇન છે ઇક્વેટોરિયલ પ્લેનમાં જ આવેલી હોય ને already. So that's why we have to define particularly equatorial plane. So that's why electric field 4 points on the equatorial plane. So here, ચાલો અહીંયા ફિગર આ રહી. ફિગર તમને ડિફાઇન કરેલી છે. Here is the dipole plus q minus q, distance is 2a. On the equatorial line means perpendicular to the dipole, we have to select the one point P. ચાલો સિલેક્ટ કરી લીધું point P. At a point P, we have to find out electric field due to this system. આખી સિસ્ટમથી તમારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ડ્યુ ટુ ધી હોલ સિસ્ટમ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? નો સર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો પ્લસના કારણે પણ હોય, માઇનસના કારણે પણ હોય, પછી બેયનું સમેશન થાય. સેમ ડાયરેક્શનમાં હોય તો સમેશન, ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હોય તો માઇનસ, એન્ડ વિથ ધી થીટા એંગલ હોય તો તમારે રિઝલ્ટન્ટ ગોતવું પડે. હા સર, વેક્ટર ફોર્મેશન. અહીંયા પ્લસ થાય, અહીંયા માઇનસ થાય ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં, બટ થીટા એંગલ ઉપર હોય તો શું થાય? તો કે તમારે એનું રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. તો મને અહીંથી એટલું ફાઇન્ડ આઉટ કરી દો તો પ્લસ ક્યુથી ડ્યુ ટુ ધી પ્લસ ક્યુ ધીસ પોઈન્ટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર થાય કે ના થાય?
હવે આ ડિસ્ટન્સ આર નથી, આ ડિસ્ટન્સ આર છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં તો આ ડિસ્ટન્સ જોઈએ, બે માટે આ ડિસ્ટન્સ તો સેમ જ છે. તો જુઓ તો આ ડિસ્ટન્સ કેમ ફાઇન્ડ આઉટ થાય, આ ડિસ્ટન્સ કેમ ફાઇન્ડ આઉટ થાય, તો કે આ એ છે, કારણ કે 2a હોય તો આ એ બને, આ આર છે. તો આ મળી જાય કે ના મળી જાય? સર મળી જ જાય ને, બાય ધી પાયથાગોરસ લો. અંડર રૂટ આ ફોર્મ્યુલા લાગી જશે ને, અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર, હા કે ના? અથવા તો તમે આમ પણ લખી શકો ને, અહીંયા ડાયરેક્ટલી અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર, પાયથાગોરસ લો. આને ધારો કે એક્સ કયો, તો અહીંયા તમારી પાસે એમ બને એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર. આવું થાય કે ના થાય? આ એક્સ છે તો અહીં એક્સ છે, તો આનું મેઝરમેન્ટ એ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર, એક્સ સ્ક્વેરની ટર્મિનોલોજીમાં. હા સમજો, સમજો. હવે અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ છે ને એ એક્સ છે, ગેસ કરી લીધું. હવે મારે તો આ ડિસ્ટન્સ જોઈને, પોઈન્ટ પી પ્લસ ક્યુથી એટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર છે, માઇનસ ક્યુથી એટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર છે. તો આપણી ફોર્મ્યુલા છે શું? ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. ક્યુ ડિસ્ટન્સ એને આર કીધો. આર ને આર સેમ નથી. આર એટલે જે ચાર્જ છે ને ત્યાંથી ડિસ્ટન્સ લેવાનું. કન્ફર્મ? ત્યાંથી ડિસ્ટન્સ તો અહીંયા ઓન ધી બિહાફ ઓફ આર હું શું મૂકી શકું? ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન, અહીંયા આર ડિસ્ટન્સ નથી મૂકવાનું, આ ડિસ્ટન્સ. એ તો હમણાં ગોઈતું ને સર, અંડર રૂટવાળું મુકાય. અહીંયા તમે એક્સ સ્ક્વેર લખ્યું તો અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર લખો, તો એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય શું? સો ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સર કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર. અંડર રૂટ ના મુકાય, કારણ કે તમને એક્સ નથી જોતો, એક્સ સ્ક્વેર જોઈ છે. ના પાયથાગોરસના લોમાં સીધો એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર જ તમને મળે. So directly you have to put down x square, not an x. When equation formation when define k q upon x, at that time you have to put down under root r square plus s square. But here in the formula, here is the x square. So that's why you have to directly put down r square plus s square. Remember, here is the from the minus q charge, distance is same. So that's why also distance define r square plus a square. Remember, so here we have to define particularly plus q charge electric field and minus q charge electric field at this point. Chalo, okay, good. સમજાઈ ગયું? ચાલો, due to the plus q charge, E plus q, what is the formula? K q upon r square. On the behalf of k, you have to put down 1 upon 4 pi epsilon 0. So that's why here we have to put down 1 upon 4 pi epsilon 0 q into distance is what? 1 upon r square plus a square. ભૂલાઈ નહીં, અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર નહીં મૂકવાનું. શું? આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર ઓનલી, નોટ એન અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર. ડન? હા, શું તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાવી ના જોઈ. તમે આ ડિસ્ટન્સ નથી લીધું, મારે અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ જોઈ છે. મારું એકચ્યુઅલ ડિસ્ટન્સ આ છે બે ચાર્જથી, તો હું સર અંડર રૂટવાળું મૂકું છું વાંધો. પણ અહીંયા ફોર્મ્યુલામાં જોવું ને, ફોર્મ્યુલામાં શું છે? ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 1 અપોન એક્સ સ્ક્વેર છે. કારણ કે આપણું ઓરિજિનલ ફોર્મ્યુલા ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર છે ને, આરની જગ્યાએ આપણું ડિસ્ટન્સ એક્સ સ્ક્વેર, તો એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર ફ્રોમ ધી પાયથાગોરસ લો. સમજાઈ ગયું? So that's why here we have to put down E is equal to, here we have to put down E plus Q is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 1 upon R square plus A square. Okay, good. Same formula in terms of magnitude we have to define particularly. We have to define particularly magnitude. E minus Q is equal to, E minus Q is equal to q upon 4 pi epsilon 0, q upon 4 pi epsilon 0 1 upon r square plus s square. In terms of magnitude લખ્યો, એટલે માઇનસ નથી લખ્યું. જો અહીંયા માઇનસ છે, એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં ભૂલાય નહીં. અહીંયા માઇનસ છે, ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ લખ્યું. સો ધેટ્સ વાય વી કેન નોટ કન્સિડર ધી માઇનસ સાઇન. પણ આ ડિસ્ટન્સ તો સેમ જ છે ને, આ ડિસ્ટન્સ ને આ ડિસ્ટન્સ સેમ જ થાય, એટલે ડિસ્ટન્સ જો બેમાં સેમ આવ્યા, દેખાણા? ઓકે, ગુડ. ક્યુ ઓપન 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 સેમ મેગ્નિટ્યુડ છે, ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ જ લખ્યું છે. કન્ફર્મ? સમજાઈ ગયું? ડાઉટ આમાં કોઈને? હવે સર અહીંયા પ્રશ્ન એ આવ્યો કે ટોટલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં તો આવી રીતના આવ્યું, કંઈક ડિસ્ટન્સ છે, હોરિઝોન્ટલ સાથે કંઈક ડિસ્ટન્સ ડિફાઇન કરે છે. જો આ રહ્યો સર, ઈ પ્લસ ક્યુ આમાં આવ્યો, ઈ માઇનસ ક્યુ આમાં આવ્યો. વિથ ધી હોરિઝોન્ટલ દે હેવ ટુ ડિફાઇન ધી થીટા એંગલ.
આ થીટા એંગલ છે. કોઈ પણ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી જો હોરિઝોન્ટલ સાથે થીટા એંગલ ડિફાઇન કરતી હોય, કોઈ પણ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી હોરિઝોન્ટલ સાથે થીટા એંગલ ડિફાઇન કરતી કે વર્ટિકલ, સો ધેટ્સ વાય ધીસ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ડિફાઇન્સ ધી ટુ કમ્પોનન્ટ. એકવાર આમ છે તો એના બે કમ્પોનન્ટ, એક આમ પડે હા કે ના. સો આ ઈ કોસ થીટા, કારણ કે આ થીટા એંગલ છે તો અહીંયા ઈ કોસ થીટા એન્ડ ઈ સાઇન થીટા. જો અહીંયા લખ્યું ઈ પ્લસ ક્યુ કોસ થીટા, આ પ્લસ ક્યુ હતું ને, ઈ પ્લસ ક્યુ કોસ થીટા, ઈ પ્લસ ક્યુ સાઇન થીટા. આ થઈ ગયું. બીજું કંઈક આમ છે તો આના બે કમ્પોનન્ટ પડે કે ના પડે? આના બે કમ્પોનન્ટ, એક આ ડાયરેક્શનમાં, એક આ ડાયરેક્શનમાં. આ ઈ માઇનસ ક્યુ છે, આ ક્યુ શું છે? ઈ માઇનસ ક્યુ. તો અહીંયા ઈ માઇનસ ક્યુ કોસ થીટા, કારણ કે આ કોસ થીટા ડિફાઇન કરતો હતો કોસ થીટા, અને અહીંયા ઈ માઇનસ ક્યુ સાઇન થીટા. સો અહીંયા જો આ રહ્યું ઈ માઇનસ ક્યુ સાઇન થીટા, ઈ માઇનસ ક્યુ કોસ થીટા. ઈ કોના કમ્પોનન્ટ છે? પ્લસ ઈ માઇનસ ક્યુના, પ્લસ ક્યુના બે કમ્પોનન્ટ આ રહ્યા, પ્લસ ક્યુ કોસ થીટા, ઈ પ્લસ ક્યુ સાઇન થીટા. હવે જોવા જેવું ઈ છે, રિમેમ્બર નોટ ધેટ ફિગર, રિમેમ્બર આ કંઈ ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, આપણે સમજવા માટે છે બધું. સો ઈ પ્લસ ક્યુ સાઇન થીટા એન્ડ ઈ માઇનસ ક્યુ સાઇન થીટા, સેમ મેગ્નિટ્યુડ, ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન. થીટા સેમ છે, ઈ પ્લસ ક્યુ સેમ છે, ઈ માઇનસ ક્યુ સેમ છે. સર ઈ કેમ ખબર પડી પ્લસ ક્યુ સેમ છે? આ રહ્યું ઈ પ્લસ ક્યુ, જો આ રહ્યું બોક્સ કર્યા, ઈ માઇનસ ક્યુ જો હજી કાંઈ ચેન્જ છે એમાં? આ રહ્યું બોક્સ કર્યા બે. તો સર આ સેમ મેગ્નિટ્યુડ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન, તો સર એનો મિનિંગ એવો થયો ને કે આ બે શું થાય? કેન્સલ થાય. તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કયા કમ્પોનન્ટના કારણે મળે? ઈ પ્લસ ક્યુ કોસ થીટા. કેમ? સર બે સેમ ડાયરેક્શનમાં છે. જો સર બે સેમ ડાયરેક્શનના છે. ઈ પ્લસ ક્યુ કોસ થીટા આ ડાયરેક્શનમાં છે ને ઈ માઇનસ ક્યુ કોસ થીટા આ ડાયરેક્શનમાં છે. બે સેમ ડાયરેક્શન હોય તો બેનો શું થાય? સમેશન થાય. સો ધેટ્સ વાય હિયર at that point electric field only cos theta component, not an sin theta component. શું બોલ્યો હું? Electric field at that point only defines cos theta component, not an sin theta component. Remember, most important part. Confirm? ભૂલાશા નહીં ભૂલાય ને? ઓકે ગુડ. સો આ બેનું સમેશન કરી નાખો, વાત થઈ પૂરી. તો કે ચાલો સર સમેશન કરીએ. સો ટોટલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ ઓનલી કોસ થીટા કમ્પોનન્ટ. સો E is equal to E plus Q cos theta, E minus Q cos theta. Cos theta કોમન નીકળે, સો ઇન બ્રેકેટ E plus Q, E minus Q cos theta. આ સમજાઈ ગયું સ્ટેપ? અહીંથી cos theta કોમન નીકળો તો ઇન બ્રેકેટ વધ્યું શું? E plus Q plus E minus Q into cos theta. સો સર અહીંયા માઇનસ સાઇન શેની મૂકી? તો મેં અહીંયા લખ્યું જો, માઇનસ સાઇન ઇન્ડિકેટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ ડાયપોલ મોમેન્ટ ઓપોઝિટ વિથ ઈચ અધર. આનું જો, આનું રિઝલ્ટન્ટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ આવે કે ના આવે? આમ સર. ઓકે ગુડ ગુડ. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટની ડાયરેક્શન કઈ? મેં અહીંયા થિયરી સમજાવતો હતો ને ત્યારે કીધું હતું. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ ડાયરેક્શન ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન માઇનસ ક્યુ ટુ પ્લસ ક્યુ. માઇનસ ક્યુ ટુ પ્લસ ક્યુ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની કઈ ડાયરેક્શન છે? બોથ આર ઓપોઝિટ ટુ ઈચ અધર. આ જોવો જી, ઓપોઝિટ આવ્યું, ઓપોઝિટ આવ્યું, ઓપોઝિટ આવ્યું. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન માઇનસ સાઇન. ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ આપણે લેતા જ નથી હો કોઈ દિવસ, પણ આ થિયરી પ્રૂવ કરીએ છીએ ને તો જ લઈએ છીએ. સો હિયર E is equal to minus E plus Q, E minus Q cos theta. Minus sign indicates the electric field and dipole moment opposite with each other. તો અહીંયા આવે છે ને, કાંઈ નથી કરવાનું. આની વેલ્યુ નાની વેલ્યુ મૂકી દો. તો કે સર આ બોક્સ કઈ હતી, વેલ્યુ મૂકી દો અહીંયા. Q upon 4 pi epsilon 0 1 upon r square plus s square plus Q upon 4 pi epsilon 0 1 upon r square plus s square. સર અહીંયા cos theta ની વેલ્યુ મૂકી અહીંયા તમે. હા ચાલો, cos theta ની જ વેલ્યુ મૂકી છે અહીંયા. જોવો જી ફિગરમાં, આ થીટા એંગલ છે, થીટા cos theta એડજસ્ટન્ટ અપોન હાઇપોટેનિયસ. આ એડજસ્ટન્ટ એટલે કઈ થાય? એ થાય. હાઇપોટેનિયસ એટલે અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ એસ સ્ક્વેર થાય કે ના થાય? અહીંયા તો અંડર રૂટ જ મૂકવું પડે ને. ઓન ધી બિહાફ ઓફ અંડર રૂટ વી ઓલ્સો પુટ ડાઉન આર સ્ક્વેર પ્લસ એસ સ્ક્વેર રેસ ટુ 1/2. અહીંયા કાંઈ સ્ક્વેર બે નથી એટલે અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ એસ સ્ક્વેર મૂકવું પડે. ઓન ધી બિહાફ ઓફ કોસ થીટા મૂક્યું છે. કોના બરાબર મૂક્યું છે? કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ અપોન અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર. ડન. સો હિયર we have to put down value of the cos theta is a upon under root r square plus a square. મૂકી દીધું. on the behalf of under root we also write down the 1/2. ચાલો કે ગુડ. q plus q આ સેમ છે એટલે 2q upon 4 pi epsilon 0 આવે કે ના આવે? આ સેમ છે.
આ બ્રેકેટ ખોલી નાખો એટલે અહીંયા તમારી પાસે શું આવી જશે 2QA જોજી QA આ તો બે Q પ્લસ Q 2Q ઇન્ટુ A થઈ જશે એ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે 4πε0 r² પ્લસ s² a2 અને ઓલરેડી અહીંયા r² પ્લસ s² રેસ ટુ 1/2 છે આખા બ્રેકેટને પહેલાં સમેશન કરો એટલે અહીંયા શું થાય ખબર 2Q અપોન 4πε0 r² પ્લસ s² થાય કે ના થાય આનું સમેશન 2Q અપોન 4πε0 r² પ્લસ s² આમ થાય કે ના થાય એના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં a અપોન r² પ્લસ s² છે સો 2Q ઇન્ટુ a ના આખું ટર્મ થઈ જાય કે ના થઈ જાય સો હિયર મેં લખ્યું 2QA અપોન 4πε0 r² પ્લસ s² ઇન્ટુ r² પ્લસ s² રેસ ટુ 1/2 હા કે ના ઓકે ગુડ સો આની પાવર 1 હોય કે ના હોય આની પાવર સર આની પાવર 1 હોય જ ઓલરેડી આની પાવર 1 આની પાવર શું છે આનો બેઝ સેમ છે પાવરનું સમેશન થાય એટલે 1/2 પ્લસ 1 તો કેટલી થઈ જશે 3/2 પાવર થઈ જશે સો હિયર 2QA upon 4πε0 r² plus s² raised to 3/2 4πε0 r² plus s² raised to 3/2 થાય કે ના થાય ઇન્ટુ પી કેરેટ ડાઉટમાં કોઈને હવે અહીંયા તમારું ઇક્વેશન આવી ગયું ફાઇનલ હવે અહીંયા સ્પેશિયલ કેસ આર ઇઝ ગ્રેટર ધેન એ R is greater than A, so that's why in the plus and minus ના રિલેશન હોય એમાં with respect to R we have to neglected the A એને નિગ્લેક્ટ કરી દો હવે જો બહુ શાંતિથી અહીંયા જો બહુ શાંતિથી r² પ્લસ s² આને નિગ્લેક્ટ કર્યો તો વધ્યું શું અહીંયા r² રેસ ટુ 3/2 બેઝ સેમ હોય તો પાવરનું મલ્ટિપ્લિકેશન થાય તો r રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ 3/2 થાય કે ના થાય 2 કેન્સલ તો અહીંયા r ની કેટલી પાવર આવી 3 આવી તો જો મેં અહીંયા લખ્યું છે r રેસ ટુ 3 છે કે નહીં સમજાઈ ગયો અહીંયા આ કન્ડિશન મૂકી એટલે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ r વી નિગ્લેટેડ ધી એને નિગ્લેક્ટ કરી દીધો તો અહીંયા આવ્યું શું r² રેસ ટુ 3/2 આવ્યું 2 કેન્સલ થયા તો r³ આવ્યો આન્સર ઓકે ગુડ સર સો હિયર ઓન ધી બિહાફ ઓફ 2QA યાદ કરો જી 2QA P ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે કંઈક આવું હતું 2AQ આવું હતું કે નહીં કંઈક P is equal to 2AQ. So on the behalf of 2QA or 2AQ, we have to put down P, electric dipole moment, minus sign 4πε0 r cube. અહીંયા 2 કેન્સલ નથી કરતા આપણે યાદ રાખજો 2 ને 4 on the behalf of 1 upon 4πε0 on the behalf of 1 upon 4πε0 we have to put down K. So our final equation of electric dipole due to the electric dipole on the equatorial line, electric field is minus Kp upon r cube into p caret. Minus sign indicates the electric field and dipole moment both are opposite with each other. Electric field and dipole, electric field and electric dipole moment both are opposite with each other. આ ઇક્વેશન યાદ રહેવું જોઈએ માઇનસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હશે ને તો આપણે માઇનસ નહીં લઈ ને અહીંયા આપણે આ ઇક્વેશન લાસ્ટ ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે 2Kp upon r cube on the axis formula now this formula is for the equatorial line on the equatorial line means dipole perpendicular point perpendicular the dipole any point at r distance from the center of the dipole electric field is always minus Kp upon r cube in terms of magnitude you have to put down Kp upon r cube only each and every time you cannot consider the minus sign હમણાં એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ને એટલે સમજાઈ જશે તમને કે એની અંદર શું કરવાનું છે અને કઈ રીતે કરવાનું છે આટલી વસ્તુમાં ડાઉટ કોઈને નો સર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે બે ઓન ધી એક્સિસ એન્ડ ઇક્વેટોરિયલ લાઇન બંને હોમવર્કમાં છે રાઈટ બંને બહુ નિરાતે લખજો કન્ફર્મ ચલો ઓન ધી બેસિસ ઓફ ધીસ ટુ ફોર્મ્યુલા વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી એક્ઝામ્પલ 1.10 બિફોર ધી એક્ઝામ્પલ 1.10 નોટ ચલો dipole field at a large distance fall off not as 1 upon r square but as 1 upon r cube કેમ સર આવું લખ્યું તમે કારણ કે છે ને પોઈન્ટ
ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, પોઈન્ટ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ શું છે? કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. પોઈન્ટ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓલવેઝ ડિપેન્ડ ઓન ધી ડિસ્ટન્સ, બટ it is inversely proportional to r square. But dipole electric field is minus kp upon r cube and 2 kp upon r cube. Dipole electric field distance change with respect to r cube and point charge electric field is r square. આ જો 1 માર્ક MCQ છે. Point charge electric field is inversely proportional to r square and dipole electric field is always cube proportional to r square. Done? સમજાઈ ગયું? MCQ છે. Here is the electric field of the dipole is inversely proportional to r cube. Here inversely proportional to r square. 1 માર્ક MCQ ઘણી વખત ગુજકેટમાં પૂછાઈ ગયું છે, યાદ રાખજો. એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ આ MCQ માટે છે. ડાયપોલ સાઇઝ 2a એપ્રોચિસ 0. આ જે 2a છે ને એને 0 કરી દો. સો આ બે પોઈન્ટ ચાર્જ ક્યાં આવી જાય? એકબીજા ઉપર આવી જાય કે ના આવી જાય? સર 0 કરી દો તો ક્યુ એપ્રોચ ઇઝ ઇન્ફિનિટી. ડન. મેક્સિમમ ચાર્જ થઈ જાય. ઇન સચ એ વે ધેટ પ્રોડક્ટ ઓફ 2QA ઇઝ ફાઇનાઇટ. ધીસ નોન એઝ ધી પોઈન્ટ ડાયપોલ. એને તમે છે ને પોઈન્ટ ડાયપોલ બોલો છો. શું બોલો છો? પોઈન્ટ ડાયપોલ. પોઈન્ટ ડાયપોલ. કન્ફર્મ? વેન 2A ટેન્સ ટુ 0 એટ ધેટ ટાઈમ, MCQ છે લખી નાખજો અહીંયા. 2A tends to 0 at that time, this dipole is known as the point dipole. Confirm? Doubt ama koine? No sir. Okay, good. Next, example 1.10. Two charges plus 10 microcoulomb are placed plus or minus, and plus and minus એટલે plus 10 and minus 10. Both are at finite distances 5 cm. It means a dipole છે. હા કે ના? So same magnitude, opposite sign with a finite distance. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 cm away from the center O on the side of the positive charge as shown in figure. Figure માં already define કરેલું છે. Done? 15 cm away. And as shown in figure 1.21 and B and point Q is 50 cm away from O on a line of passing through O and normal to the axis. It means equatorial line on the dipole shown in figure. આ બે પોઈન્ટ પાસે છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. અહીંથી છે ને 15 સેન્ટીમીટર ઉપર છે. આપણે જ્યારે પ્રૂવ કર્યું હતું ત્યારે સેન્ટર ઓફ ધી ડાયપોલથી જ ડિસ્ટન્સ લીધું હતું ને યાર. અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ લીધું હતું, આને જ આર કહેતા હતા. આ સમજાઈ ગયું? હવે છે ને ટેક્સ્ટબુકમાંથી આ સમ સોલ્વ ના કરતા. ટેક્સ્ટબુકમાં તો બહુ ડિટેલમાં કેલ્ક્યુલેશન કરીને ગયું છે એક એક ચાર્જને. આપણી પાસે ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન છે. ઓન ધી એક્સિસ ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન આપણે હમણાં જોયું. ઓન ધી ઇક્વેટોરિયલ લાઇન ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન આપણે હમણાં જોયું. ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન કરો આન્સર આવી જશે. ચાલો ઓકે ગુડ. મેં એ જ રીતના સોલ્યુશન લખેલું છે ને આ જ રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરજો. અહીંયા તમારી પાસે છે ને પ્લસ ક્યુ પ્લસ 10 માઇનસ 10 થઈ ગયું. બોથ ધી ડિસ્ટન્સ આર 5 સેન્ટીમીટર. સેન્ટર ઓફ ધી ડિસ્ટન્સ ઇઝ 15 સેન્ટીમીટર. જોવાનું સેન્ટરથી જ છે. હા, 15 સેન્ટીમીટર ડાયરેક્ટ આપી દીધું છે. I 15 છે ઇક્વેટોરિયલ લાઇન. પહેલાં એક્સિસની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. એક્સિસ, ચાલો. On the axis, what is the formula? 2A is equal to 5 mm converted into the meter, 5 into 10 raised to minus 3. And here is the OQ is equal to R. So it is the 15 centimeter, it is the 15 to 10 raised to minus 2 meter. So at a point P, what is the formula on the axis? 2 kp upon R cube. Axis formula 2 kp upon R cube. Simple છે. ડન. આમાં કંઈ ડાઉટ? સર કાંઈ ડાઉટ નહીં. 2ની વેલ્યુ છે, આ છે. કેની વેલ્યુ 9 into 10 raised to 9. પી નથી આપ્યો સર. ડાયપોલ મોમેન્ટ નથી આપી. સો ઓન ધી બીએફ ઓફ પી તમે આમ લખી શકો કે ના લખી શકો? 2A into Q. તો મેં લખ્યું છે આ રહ્યું. લખ્યું છે. ઓન ધી બીએફ ઓફ પી વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન 2A into Q upon R cube. બધી વસ્તુ છે સર. 2ની વેલ્યુ મૂકી, કેની વેલ્યુ મૂકી, ક્યુની વેલ્યુ મૂકી. ક્યુની વેલ્યુ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ જ મૂકવાનું. 10 into 10 raised to minus 6. વાય? સર 10 માઇક્રોકુલમ છે. ડન. 2Aની વેલ્યુ મૂકી. 2A ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા છે? 5 સેન્ટીમીટર. હા સોરી 5 mm. કન્ફર્મ? સો ધેટ્સ વાય યુ ટુ પુટ ડાઉન 5 into 10 raised to minus 3. આર એ તમને ખબર સર આર 15 સેન્ટીમીટર છે. આર એ તમને ખબર છે 15 સેન્ટીમીટર. તો આ વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન આર ફ્રોમ ધી સેન્ટર ઓફ ધી ડાયપોલ.
Always point distance is consider or calculate the center of the dipole. ત્યાંથી જ કેલ્ક્યુલેટ થાય. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. સર માઇન્ડમાં રહી ગઈ, હવે કાંઈ નથી કરવાનું ને, હવે તમે આનું કેલ્ક્યુલેશન કરો. સો હિયર ન્યુમિરેટર કેલ્ક્યુલેશન ઇઝ 900 upon 3375 into 10 raised to minus 6. We have to divide this both to terminology 0.266 into 10 raised to 6, and that's why we have to define 1 point in this direction. 2.66 into 10 raised to 5 Newton per Coulomb. 2.66 into 10 raised to 5 Newton per Coulomb. It is the most important part for us in terms of magnitude જ કીધું છે. Done. So that's why we have to find out 2.66 into 10 raised to 5 Newton per Coulomb. Here after that we have to find out electric field on the equatorial line. Equatorial line formula is E is equal to Kp upon R cube. When we proof of this theory at that time, equation defines E is equal to minus Kp upon R cube. But in terms of magnitude, we cannot consider the minus sign. So here E is equal to Kp upon R cube. K ની વેલ્યુ ખબર છે સર? ઇક્વેટોરિયલ લાઇન. હા, ઇક્વેટોરિયલ લાઇન મીન્સ આ ફિગર જોઈએ છીએ. એક્સિસ ઉપરનું ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધું. આ ફિગરમાં ઇક્વેટોરિયલ લાઇન ઉપર છે. ઇક્વેટોરિયલ લાઇન છે તો હિયર ઇઝ ધ ઇક્વેટોરિયલ લાઇન. સો Kp upon R cube, K છે, P is equal to શું થાય? 2A into Q. P is equal to 2A into Q, are you sir? Upon R cube, confirm. So here K is 9 into 10 raised to 9, 2A is 5 into 10 raised to minus 3, and Q is 10 into 10 raised to minus 6. આ તો છે જ ને, બધી વસ્તુ ખબર છે. R cube મૂકી દીધું. ફેર શું પડ્યો? સર અહીંયા આગળ 2 હતું ને અહીંયા આગળ 2 નથી. So here is the answer is 1.33 into 10 raised to 5 Newton per Coulomb in terms of magnitude. In terms of magnitude. Your answer have always defined in terms of magnitude. તમને મેગ્નિટ્યુડમાં આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધો છે. મળી ગયો. ઓન ધી એક્સિસ કે એટલે 2Kp R cube, ઇક્વેટોરિયલ લાઇન કહે ઓર નોર્મલ કહે, ગમે એમ કહે ક્વેશ્ચનમાં. યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન ઓલવેઝ Kp upon R cube. ટેક્સ્ટબુકમાં તો ડિટેલમાં કેલ્ક્યુલેશન કરીને દીધી, તમે વાંચશો ને તો એ તમને કંટાળો આવશે. સો હિયર ડાયરેક્ટલી વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ. આપણે ફોર્મ્યુલા તો ઓલરેડી પ્રૂવ કર્યા ને, ફોર્મ્યુલા પ્રૂવ કર્યા છે તો યુઝ કરો ને સર. ડિટેલમાં એટલું બધું ક્યાં લાવી જવાની જરૂર છે? ટેક્સ્ટબુકમાં એનસીઆરટીમાં એટલું ડિટેલમાં કીધું છે, બટ હિયર કંઈ લઈ જવાની જરૂર નથી. તમે આવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરશો, આન્સર આવશે ઇઝીલી. કન્ફર્મ સમજાઈ ગયું. જે થિયરી ભણ્યા હતા એની ઉપરથી જ એક્ઝામ્પલ ભણ્યા એટલે કઈ રીતના એનો યુઝ થાય સમજાઈ જાય. આજના 3 ક્વેશ્ચન તમારા હોમવર્કમાં છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓન ધી એક્સિસ ડ્યુ ટુ ધી ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓન ધી ઇક્વેટોરિયલ લાઇન ડ્યુ ટુ ધી ડાયપોલ, એન્ડ એક્ઝામ્પલ 1.10. ત્રણેય મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે આપણી માટે, ગુજરાત બોર્ડ માટે. ડન. તો આ બધી વસ્તુ તમારે હોમવર્કમાં લખવાની છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ન્યૂ ઇક્વેશન્સ, ન્યૂ થિયરી વેન યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ ઇન ધી યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. હવે તમે આ ડાયપોલ જે સિસ્ટમ કીધી ને, ડાયપોલ કહો છો સર, એને તમે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં મૂકો તો શું થાય? એ ન્યૂ થિયરી છે આપણી માટે, તે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું થશે. સમજાઈ ગયું બધાને? ડન. આજનો લેક્ચર અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ વેરી મચ.